Okay, the major festival we celebrate in Telangana during Navaratri is Batukamma. So every day for 9 days, the people of Telangana, my people of Telangana, arrange the flowers as Batukamma and play around the Batukamma. And on the ninth day, we celebrate it very huge. Round the year, if someone is buying a new dress in Telangana, then it's going to be perfectly on Batukamma. And so today is the ninth day, and we arrange the flowers as very big Batukamma. Usually all the 8 days we arrange the Batukamma as a small Batukamma with flowers, but on the ninth day we arrange the flowers as a very big Batukamma. So I am currently preparing Pedda Batukamma. And I am also testing my new Samsung S24 Ultra 5G. So this is the pen. So instead of always coming to the camera and turning it on and off, I am using this pen for turning the camera on and off from here. So I have this button here. So if I click it, the camera is going to turn off or turn on. So this is a good feature. S24 Samsung. So this is very helpful for me when I am vlogging like this. So you may ask me about this arrangement. So why I have added one plate and this one. So this is, in Telugu we call it as sarva. So when my grandma used to do all these things, she used to arrange the Batukamma on this sarva only. So we follow the same process, and in this sarva she used to pour some water, and on that we will add this plate or any big plate you are having in home, that we use it for making the Batukamma. And if my mom is there here, I would have had lots of fun talking with her. We would have arranged this Batukamma very playfully, but she's out there for work. And in Telangana, she's a tailor, so on these 9 days, she's very, very busy. I wish I had her here doing the Batukamma with me. Let's see if she comes in the middle. First we will have this Gunugu, white flowers. Okay, so this we call in Telugu as Gunugu Puvu. Let's arrange these flowers first. These flowers we call it as Pattukuchula Poolu. I love these flowers. They are very velvety at the top. I really like them. I really like the texture, color. I really love these flowers every year for Batukamma. This is the main flower. This we call as Gauramma. So every Batukamma has this flower in the center.
అమ్మ ఇప్పుడు చూస్తున్న బతుకమ్మ ఒకలా ఉంది. నీ చిన్నప్పుడు బతుకమ్మ ఎలా ఉండే? మా చిన్నప్పుడు బతుకమ్మ బిడ్డ ఫస్ట్ వినాయక నిమజ్జనం అయిన తర్వాత 7 రోజులకు బొడ్డమ్మ వేసేవాళ్ళు. ఆ బొడ్డమ్మ తర్వాత 7 రోజులకు బొడ్డమ్మ నిమజ్జనం చేసేది. ఈ బొడ్డమ్మ దగ్గర అన్ని పాటలు పాడుకునేది. ఇప్పుడు సినిమా పాటలు వేస్తుంటప్పుడు మేము ఉయ్యాల పాటలు పాడుకునేది. ఆ ఉయ్యాల పాటలు బొడ్డమ్మ దగ్గర ఏమేమైతే ప్రిపేర్ అయి పాడుకుంటామో అవన్నీ మళ్ళీ బతుకమ్మ దగ్గర పాడుకునేది. ఫస్ట్ రోజు చిన్న బతుకమ్మ ఇక్కడ మన భూలక్ష్మి దగ్గర ఆడుకునేది. మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు బతుకమ్మను పేర్చుకునేది, ప్రతిరోజు పోయేది. మీ తరం వాళ్ళకి ఇప్పటి పిల్లలకు ఒక ఫస్ట్ రోజు బతుకమ్మ లాస్ట్ రోజు బతుకమ్మ వరకే తెలుస్తుంది ఇప్పటి చిన్న పిల్లలకి. లాస్ట్ రోజు బతుకమ్మే తెలుస్తుంది. మేమప్పుడు 9 రోజులు ఆడుకొని 9 రకాల సత్తులు. ఒకరోజు ఫస్ట్ రోజు ఏం తీసుకెళ్ళకపోయేది, సెకండ్ రోజు ఇన్ని పల్లీలు బెల్లం దంచుకొని పోయేది, థర్డ్ రోజు ఇన్ని నువ్వులు బెల్లం చల్లుకొని పోయేది, 3 రోజుల థర్డ్ అంటే 3 రోజుల ముద్దపప్పు అని, ఈ పప్పులల్లో ఏంటిది బొబ్బర్లు కానీ ఉడకబెట్టి అందులో బెల్లం వేసి దంచేది, పెసర్లు కానీ, 3 రోజుల ముద్దపప్పు అని, 4వ రోజు సత్తుపిండి, 5వ రోజు మక్క సత్తు, 6వ రోజు ఇట్లా పప్పు బెల్లము, 7వ రోజు బంద్ ఉండేది, 8వ రోజు 6వ రోజు బంద్ కదా, 6వ రోజు ఆర్యం రోజు బంద్ ఉంటే ఈ రోజు రకరకాల పిండి వంటలతోటి మంచి అక్కడికి పోయి ఆడుకొని రౌండ్ తిరిగి ఆడుకొని సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు మంచిగా రౌండ్ కూర్చొని 5 అయిందంటే బతుకమ్మను పట్టుకొని పోయేవాళ్ళం. 5 అయినాక ఇక బతుకమ్మను ఇక చీకటి. అప్పుడు మాకు లైట్స్ లేవు, ఇప్పుడు అంటే ప్రతి చోట లైట్స్. ఇక చీకటి అవుతుంది అనగానే ఈ బొడ్డమ్మ కాడ పాడుకున్న పాటలు బతుకమ్మ కాడ మంచిగా రౌండ్ తిరిగి పాడుకొని ఇక ఆట అంతా అయిపోయినాక రౌండ్ కూర్చొని ఓలకోలం షిబ్బులలో పెట్టుకొని ప్రసాదాలు ఓలకోలు తెచ్చిన సత్తుపిండ్లన్నీ ఇచ్చి ఓలకోలం తిని మళ్ళీ యథావిధిగా ఇంటికి వచ్చేది. ఇప్పటి రోజుల్లో ఎట్లా స్టార్టింగ్ రోజు బతుకమ్మ, మళ్ళీ ఎండింగ్ రోజు బతుకమ్మ, 9 డేస్కి బతుకమ్మ. మళ్ళీ బతుకమ్మ పాటలు మొత్తం మేము ఉయ్యాల పాటలే పాడుకునేది. ప్రతిరోజు కొత్త ఉయ్యాల పాటలు పాడుకునేది. ఇప్పుడు అసలు ఉయ్యాల పాట అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఏమైనా డిజే సాంగ్స్ ఎత్తాను. మేము బతుకమ్మ ఉయ్యాలో అని పాట పాడుకునేది, ఎంటికల దేవి కిందరమ్మ కొడుకులు అని పాడుకునేది, చీకట శ్రీదేవి వెన్నెలకల దేవి అని పాడుకునేది. ప్రతి ఒక్క పాట మేము అప్పటి పాటలు అసలు గుర్తొస్తే ఇప్పుడు మస్తు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పాటలు పాడేటోళ్ళే లేదు. డీజే సాంగ్స్ డాన్సెస్ మనం కావాలని చప్పట్లు కొడదామన్నా ఆ డీజే సౌండ్కు వచ్చిన పాట కూడా మర్చిపోతాను వెనుకకు. మనం కావాలిపోతున్నాం ఉన్న పాటలు కూడా మర్చిపోతాను. మనం కావాలి మనం ఆడుకుందామంటే ఆ డీజే సౌండ్కి ఆడుకొని పాడుకుందామన్నా కూడా ఆ సౌండ్కు మన పాట మన చుట్టే వినబడేటట్టు లేదు. ఇప్పటి జనరేషన్ అప్పటి జనరేషన్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. ఎన్ని రకాల పూలు అప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు బంతి పూలు, చామంతి పూలు, ఇవి గోరింట పూలు, రుద్రాక్ష పూలు, గుమ్మడి పూలు, ఇంకొకటి గుమ్మడి పూల తర్వాత గోరింట పూలు, ఇవన్నీ ప్రతి తంగెడు పువ్వు, పట్టుకుచ్చుకు పువ్వు, అది గునుగు పువ్వు, ఇన్ని రకరకాల కట్ల పూల కాడ నుంచి మేము చెరువుకి వెళ్ళి కట్ల పూల కాడ నుండి తెంపుకొచ్చుకునేవి. వాటిగా ఇట్లా ఆడ ఇప్పుడు చెర్లల్లో ఉంటుంది చూసినా, ఇప్పుడు ఈ ఏనుగుల పొంట వాయిళ్ళ పొంట అప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు పొలాల పొంట చెట్లు ఉండేవి. ఆ చెట్లల్లో వాయిల్ చెట్లు ఉండేది. ఆ వాయిల్ చెట్లకు కానీ తంగడి చెట్లకు కానీ ఇవి తీగలు వారి ఉండేది. కట్ల పూలు తెంపుకొచ్చుకొని నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఆ కట్ల పువ్వు బతుకమ్మ మంచిగా ఉండేది. అట్లా కట్ల పువ్వు బతుకమ్మ వేసుకునేది. ఆ రోజులు ఇంక ఏం పువ్వు దొరకకుంటే
చెరువులల్లో పిచ్చి మొక్కలు అనేది మేము అప్పుడు పిచ్చి చెట్లు అనేది ఆ పువ్వులు కూడా తెంపుకొచ్చుకొని నీళ్ళల్లో వేసుకొని సాయంత్రం అయిందంటే ఆ పువ్వులు మచ్చ గిట్లా అనగొట్టుకొని బతుకమ్మలాగా వేసుకొని ప్రతిరోజు పట్టుకొని పోయి గిన్ని పువ్వులు తెంపుకొచ్చుకునేది. పువ్వుల కలర్స్, పువ్వులకు ఎర్ర కలరు, రెడ్ కలరు, పచ్చ కలరు, నీలి కలరు, పసుపు కలరు, వైట్ కలరు, 5 పింక్ కలరు, 5 కలర్లతోటి అప్పుడు చాలా గునుగు పువ్వే ఆ రోజుల్లో. గునుగు పువ్వే మొత్తం గునుగు పువ్వే. గునుగు పువ్వుకి కలర్స్ అవి కట్టలు కట్టుకునేది. కట్టలు ఇంత కట్టలు కట్టుకొని సాపేసి రౌండ్ కూర్చొని ఆ సాపల ఎంతెత్తు గింతెత్తు బతుకమ్మను వేసుకునేది. మనిషి ఎత్తు బతుకమ్మను వేసుకునేది. ఎన్ని రకాల సత్తులు, ఎన్ని రకాలు. లాస్ట్ రోజు పప్పు అదే ఇదేంటిది బొబ్బరి సత్తు కానీ పెసరు కానీ బొబ్బర్లు కానీ ఉడకబెట్టుకొని బెల్లం వేసి దంచుకొని మళ్ళీ మక్క సత్తు, బియ్యం సత్తు, నువ్వు సత్తు, పల్లి సత్తు, ఇవన్నీ రొట్టెల బెల్లం వేసుకొని పిసుకొని ఇవన్నీ పట్టుకొని ఆ లాస్ట్ రోజు పట్టుకొని పోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలం రౌండ్ కూర్చొని ఎట్లా అందించుకున్నామో ఈ పెద్దవాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అట్లనే అందించుకునేది. ఇప్పటి తరానికి అప్పటి తరానికి చాలా డిఫరెంట్. ఇప్పుడేం లేదు, డీజే పెట్టుకున్నాడు, ఎగురుడు, కొనుక్కుడు, ఇదే తప్ప ఇంకో ముచ్చటి. గౌరమ్మ లాస్ట్ రోజు పెరుగన్నం పెట్టి లాస్ట్ ఇప్పుడు మనం బతుకమ్మను వేసుకుంటాం కదా, ఆ బతుకమ్మను పేర్చిన తర్వాత మంచిగా పూలు బొట్టు మనం గాజులు అన్నీ ధరించుకొని మళ్ళీ దేవతను గౌరమ్మని చేసుకొని కాకరాకుల కానీ చిక్కుడాకుల కానీ గౌరమ్మని చేసి ఆ బతుకమ్మ మీద పెట్టి పెరుగన్నము ఈ సత్తుపిండ్లు మనం ఎన్ని రకాలైతే చేసినామో అన్ని రకాల సత్తుపిండ్లు ముందట పెట్టి దండం పెట్టి కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని బతుకమ్మని తీసుకొని చెరువు కట్టకు ఆడుకోవడానికి తీసుకెళ్తాం. చెరువులో అంటే ఇక పాడుకునేంతసేపు పాడుకొని ఆడుకునేంతసేపు ఆడుకున్న తర్వాత ఆ గౌరమ్మను ఇక ముత్తైదులు మొత్తం అందరికీ ఒకరికొకరు పెట్టుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ ఆ చెరువుల నీళ్ళు బతుకమ్మను గౌరమ్మని తీసినాక బతుకమ్మను వేసేస్తారు. వేసి వచ్చినాక ఆ ప్లేట్ల నీళ్ళు పట్టుకొని వస్తారు. ప్లేట్ల నీళ్ళు పట్టుకొని వస్తే ఆ నీళ్ళతోటి ఆ గౌరమ్మని తడి చేసుకొని పెట్టుకొని చేతులు కడుక్కోవాలి. ఈ ఒక్కేసి పువ్వు వేసి అంత అయిపోయిన తర్వాత అంత మొత్తము ఆట అయిపోయి ఇక లాస్ట్ ఎండింగ్లో మేము ఇంటికి పోతాం అనే టైంకి ఏం చేస్తారు అంటే ఇక ఒక్కేసి పువ్వు వేసి చందమామ ఒక్క జామ అని ఇక స్టెప్ బై స్టెప్ 2 వేసి పూలు వేసి చందమామ 2 జాములాయ చందమామ శివుడు చేయాలయ చందమామ శివుడు రాయకపాయ చందమామ శివునికి శ్రీగద చందమామ మాకు చారగద్ద చందమామ అని పాట పాడుకుంటా ఇక ఆ పువ్వులన్నీ అయిపోయేదాకా 11 సార్లు కానీ 21 సార్లు కానీ ఆ పువ్వులన్నీ వేసుకుంటూ పాట పాడుకుంటా ఆ పువ్వులన్నీ అయిపోయేదాకా 21 కానీ 11 కానీ ఇక మనకు ఎంత ఓపిక ఉంటే అంతసేపు పాట పాడుకొని ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ రాంగ కూడా పాటలు పాడుకుంటూనే వచ్చేది. రాంగ ఇంటికి కూడా ఖాళీగా రాకపోవు. ఏమేమి పువ్వప్పునే గౌరమ్మ ఏమేమి కాయపడు ఆగో పిల్లకి ఎంత ఎత్తట పిల్లగానికి ఎంత ఎత్తు డిలమ్మ డీలే పిల్లకి ఎంత పిల్లకు రూపాయి పిల్లగానికి రూపాయి అని ఇట్లా పాట పాడుకుంటూ వచ్చేది. ఏమేమి పువ్వప్పునే గౌరమ్మ ఏమేమి కాయప్పునే గౌరమ్మ గుమ్మడి పువ్వప్పునే గౌరమ్మ గుమ్మడి కాయప్పునే గౌరమ్మ రుద్రాక్ష కింద ఆట శిల్కలాల పాట శిల్కలాల కలుపు శిల్కలాల కన్నమ్మ గుడ్డలు రాను నడులు తీరుద్రాక్షలు తారు గోరంటలు ఘనమైన పున్న పువ్వే గౌరమ్మ గజ్జలా ఉండాలమే గౌరమ్మ ఇట్లా వాడుకునేది. ఇంకా ఏమేమి పూల జడాలు వేస్తామే గౌరుకు గుమ్మడి పూల జడాలు వేస్తామే గౌరుకు మండలమ్మ మమ్మ గోడి మరసి సవాలు చేసే తిరుపతి వెంకటేశ్వర జడలు వేస్తామే గౌరికి అని ఇట్లా పాట పాడుకుంటా. నాకు అసలు ఈ పాటలు తెలియదు. నువ్వు అంటే నీ చిన్నప్పుడు కొంత జరిగింది. నేను ఆడినా, నేను పోయి ఆడేది స్కూల్ హాలిడేస్ ఇచ్చినప్పుడు. నేను ఈవెన్ నాకు పాటలు కూడా నేర్పించినప్పుడు. 2 అక్కయ్యలకి ఒక్కరికి ఇత్తివి మా అక్కడే మాయన్న చూసన్న పోడాయ్
చూసిపోదామంటే ఏరడ్డమాయ ఏరుకు ఎంపళ్ళు తలుపులు అడ్డమాయ తలుపులకు తాళాలు ఎండి శీలాలు కింద ఏనమద్రి మొగ్గ ఎంటికల దేవికి ఉయ్యాలో ఎందరమ్మ కొడుకులు ఉయ్యాలో ఎందరెక్కడదమ్మ ఉయ్యాలో ముగ్గురే కాదమ్మ ఉయ్యాలో ముగ్గురి తోడన ఉయ్యాలో ఒకటే నీలమ్మ ఉయ్యాలో ఒకటే అక్కమ్మ ఉయ్యాలో అక్కమ్మని చిరి ఉయ్యాలో మొగిలిపు పట్నం ఉయ్యాలో దక్కని రాజంబు ఉయ్యాలో పెద్దోడ పేమన్న ఉయ్యాలో చెల్లెని తీసుకురార ఉయ్యాలో నడిపోడు ఉయ్యాలో నాకేమి అక్కర ఉయ్యాలో నడిపోడ నారాయణ ఉయ్యాలో చెల్లెని తీసుకురార ఉయ్యాలో తమ్ముడు చిన్నోడు ఉండంగా ఉయ్యాలో నాకేమి అక్కర ఉయ్యాలో చిన్నోడ శ్రీకృష్ణ ఉయ్యాలో చెల్లెని తీసుకురార ఉయ్యాలో నాయన ఉండంగా ఉయ్యాలో నాకేమి అక్కర ఉయ్యాలో నాయన నారాయణ ఉయ్యాలో బిడ్డను తీసుకురార ఉయ్యాలో అప్పుడు నాయన ఉయ్యాలో మొగిలిపూ పట్నం ఉయ్యాలో మొగిలిపూ పట్నం ఉయ్యాలో బయలునాడు ఉయ్యాలో హలో కూరమల్లు దాటే ఉయ్యాలో నిలుసుండి కోసేటి ఉయ్యాలో నిలుజొన్న దాటే ఉయ్యాలో వంగి కోసేటి ఉయ్యాలో వరి చేన్లు దాటే ఉయ్యాలో నిలుజొన్న పాయన ఉయ్యాలో చేరవచ్చినాడు ఉయ్యాలో అప్పుడు అక్కమ్మ ఉయ్యాలో పచ్చని పందిట్ల ఉయ్యాలో పచ్చని పందిట్ల ఉయ్యాలో అచ్చన్నలాడంగా ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో ఇటువార చూసేను ఉయ్యాలో అప్పుడు నాయన ఉయ్యాలో కూసుండు కాళ్ళకు నీళ్ళిచ్చి ఉయ్యాలో కంటి నీరు తీసే ఉయ్యాలో చేతులకు నీళ్ళిచ్చి ఉయ్యాలో చేయి వార చూసే ఉయ్యాలో ఎందుకు ఏడుస్తావు బిడ్డ వియాలో తీసుకపోనొచ్చిన వియాలో వియాలో కుర్చీ పీట మీద ఉయ్యాలో నిలిసోవే నాయన వియాలో నిలుపులద్దం మీద వియాలో పడుకోవే నాయన వియాలో పట్ట మంచం మీద వియాలో తినవే నాయన వియాలో నా వెండి ప్లేట్లో వెండి గ్లాసులు ఇవన్నీ అన్న తర్వాత ఆ వంటశాలలు ఉన్న ఉయ్యాలో ఓ అత్తగారు ఉయ్యాలో మా నాయన వచ్చిండు ఉయ్యాలో మమ్మ పంపుతారా ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో ఏమేమి తెచ్చారు ఉయ్యాలో అత్తకు పచ్చీర ఉయ్యాలో అద్దాల రైకే ఉయ్యాలో నాకు నల్ల చీర ఉయ్యాలో నెమలి కల్ల రైకే ఉయ్యాలో